Very good day everyone. This is Sanjay Sengupta once again. In my last video I taught you the two parts of the present tense. Number one, that is the simple present or present indefinite tense, and also the present continuous tense. So who watched my video earlier, that is my previous video, they could understand that how anybody or anyone can use or apply the present tense or present continuous tense in their speech or in the written English. There are also two parts left out in the present tense. These are present perfect tense and number 4, and last one is the present perfect continuous tense. So today I will also teach these two parts, that is the rest parts of the present tense. So before I starting, I just want to revise the previous two parts of the present tense for your better understanding, because it might be happen that is some of the people, they missed my class, they did not watch my previous video. So that's why I am going to revise the two parts of the present tense. Number one, that is the simple present tense or present indefinite tense. And in my class, in my last video, I taught you that is the simple present tense is used only in case of the habitual action or universal truth. If any people, any person can apply present tense, they should remember, they should keep in their mind that should be used only in case of habitual action. That means simple present tense is used only in the case of habitual action or universal truth. So what is habitual action? That is our habit. I mean, that is my father goes to market every day. Amar baba roj market যান. She dances well, she ভালো নাচ করে. My mother cooks well, আমার মা ভালো রান্না করে. They play football in the nearby field every evening. তারা রোজ সন্ধ্যেবেলায় কাছের একটা মাঠে খেলা করে. So these are the habit of the people. So when we want to say these types of habitual action, you have to remember always you have to apply the simple present tense or present indefinite tense. And I have also given you the form of the simple present tense. That is when you are going to construct the sentence according to the simple present tense, the form FORM, form মানে আকারটা কেমন হবে, that is subject plus verb, ভার্বটা হচ্ছে simple present tense এর verb plus object or rest of the sentence. So according to the form you can construct the simple present tense easily. Another part is that is the universal truth. I told you the last day, that is the sun rises in the east, সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে. এটা চিরন্তন সত্য, এটার কোনো পরিবর্তন নেই. সেই জন্য এই ক্ষেত্রে আমরা সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স ইউজ করি বা অ্যাপ্লাই করি. Honesty is the best policy. This is also the universal truth. So you can also apply or use simple present tense at the time of universal truth. So this is the main characteristics or features of the simple present tense or present indefinite tense. This is the first part or number 1 of the simple present tense. Present tense. Number 2, I taught you last day, that is the present continuous tense. What is present continuous tense? If any work, any job which is going on right now, যে কাজটা বর্তমানে চলছে, এখন হয়তো আপনি টিভি দেখছেন, তাহলে আপনি হয়তো বলতে পারেন যে আমি এখন টিভি দেখছি. সো আই এম ওয়াচিং টিভি নাও, আমি এখন টিভি দেখছি. আমার মা এখন রান্না করছে, মাই মাদার ইজ কুকিং নাও. তারা মাঠে ফুটবল খেলছে, দে আর প্লেয়িং ফুটবল ইন দ্য ফিল্ড. ছেলেটি রাস্তায় দৌড়াচ্ছে, দ্য বয় ইজ রানিং অন দ্য রোড. দ্যাট মিনস আই এম সেইং any work on any job which is going on at present, that is called the present continuous tense. অর্থাৎ যে কাজটা বর্তমানে চলছে,
And I have also given you the form of the present continuous tense in my last video. I told you that is form or আকারটা হচ্ছে subject plus am oblique is oblique are. Oblique mean হচ্ছে or. সাবজেক্টে পরে হয় আমাকে am বসাতে হবে অ্যাকর্ডিং টু দ্য সাবজেক্ট, অথবা ইজ বসাতে হবে, অথবা আর বসাতে হবে। যেমন আই এর সাথে আমি am বসাবো, নয় ইজ বা আর বসাবো না। সো আই এম রাইটিং নাও, আমি এখন লিখছি। আই ইজ দ্য সাবজেক্ট, am is the verb, plus write is the am is the be verb, plus write is the verb, plus ing, plus object. They are watching the movie on TV. তারা টিভিতে একটা মুভি দেখছে। দে হচ্ছে সাবজেক্ট। অ্যাকর্ডিং টু দ্য সাবজেক্ট ইউ হ্যাভ টু রাইট ডাউন দ্য বি ভার্ব। দের সাথে আমরা আর ব্যবহার করি, সেই কারণে আমি এখানে আর বসালাম। দে আর। ওয়াচ ইজ দ্য ভার্ব প্লাস আইএনজি ওয়াচিং। মুভি অন টিভি, তারা টিভিতে একটা মুভি দেখছে। এই যে টিভিতে একটা মুভি দেখছে, ইট ইজ গোয়িং অন রাইট নাও, এখন কাজটা চলছে, সেই কারণে আমরা এটা বলতে পারি দিস ইজ দ্য প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। সো এগেন আই এম টেলিং ইউ দ্যাট ইন মাই লাস্ট ভিডিও আই টট number 1 and number 2 of the present tense, that is the simple present tense and also the present continuous tense. And I have already told you that in each and every tense has 4 parts. প্রত্যেকটা টেন্সে 4টে করে পার্ট আছে। এর মধ্যে আমি দুটো পার্ট আগের ক্লাসে বা আগের ভিডিওতে আমি বলেছি। যদি কেউ মিস করে থাকেন আরেকবার ভিডিওটা আপনারা দেখে নিতে পারেন, তাহলে আপনাদের আরও বুঝতে সুবিধা হবে। যদিও আজকে আমি একটুখানি রিভাইজ করে দিয়েছি সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স এবং প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সটা। এখন যে দুটো পার্ট বাকি আছে প্রেজেন্ট টেন্সে, দ্যাট ইজ দ্য প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স অ্যান্ড অলসো দ্য প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। এই দুটো হচ্ছে আর প্রেজেন্ট টেন্সের দুটো পার্ট আই এম গোয়িং টু টিচ ইউ টুডে। These are the new one. So let's start. Number 3, present perfect tense. What is present perfect tense? Present perfect tense is used when any job or any action which has been completed but the result is still now. মানে বাংলায় বললে কি বলো, কোনো একটা কাজ, যে কাজটা হয়তো শেষ হয়ে গেছে কিন্তু তার ফলটা কিন্তু এখনও বর্তমান আছে, সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ করি। অনেকের মনে এই প্রশ্নটা আসতে পারে, যে কাজটা শেষ হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে তো আমরা জানি পাস্ট টেন্স হয়। ইয়েস, পাস্ট টেন্সে কখন, যদি দেখা যায় যে ঘটনাটা অতীতে ঘটে গেছে কিন্তু তার কোনো ফল বা রেজাল্ট বর্তমানে নেই, সেই ক্ষেত্রে পাস্ট টেন্স হবে। কিন্তু আমি এখানে যেটা বলতে যাচ্ছি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের ক্ষেত্রে কী হবে, যে কাজটা কমপ্লিট হয়ে গেছে কিন্তু তার রেজাল্টটা কিন্তু এখনও বর্তমানে আছে। আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বলছি। ধরুন আজকে দেখা যাচ্ছে সানডে আছে, সানডেতে সবাই ছুটি ছাটা থাকে। আপনি হয়তো দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়া করে আপনার বন্ধুর বাড়িতে গেছেন একটু আড্ডা মারার জন্য বা গল্প করার জন্য, যেটা আমরা ছুটির দিনে করে থাকি। আপনি দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়ার পরে যখন তার বাড়িতে গেলেন, দেখলেন আপনার বন্ধু খেতে বসেছে। আপনাকে হয়তো বলছে, আরে তুমি এসছো, চলো আমার সাথে দুটো খেয়ে নাও। কিন্তু তখন আপনি কী উত্তরটা দিচ্ছেন, না না আমি খাবো না, আমি জাস্ট এইমাত্র খেয়ে এলাম। এই যে আমি এইমাত্র খেয়ে এলাম কথাটা বললেন, দিস ইজ দ্য প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। দেখুন আপনি কি বলছেন, আপনি বলছেন আমি এইমাত্র খেয়ে এলাম, তার মানে আপনার খাওয়ার কাজটা কিন্তু বাড়িতে আপনার কমপ্লিট হয়ে গেছে, কিন্তু রেজাল্ট ইজ স্টিল নাও। হোয়াট ইজ দ্য রেজাল্ট? ইয়োর স্টমাক ইজ স্টিল ফুল নাও। আপনার পেটটা এখনও ভরা আছে, দিস ইজ দ্য রেজাল্ট। আপনার পেটটা এখনও ভরা আছে, যেটা আপনি খেয়ে এসছেন, যার জন্য আপনার বন্ধু আপনাকে এখন খাওয়ার জন্য রিকোয়েস্ট করা সত্ত্বেও আপনি কিন্তু নিচ্ছেন না বা খেতে যাচ্ছেন না। দিস ইজ কল্ড দ্য প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। আপনি আপনার ছেলেকে একটা ছবি আঁকতে বলেছেন, ছেলেটা 2 মিনিট 5 মিনিট ধরে একটা ছবি এঁকেছে। ছবিটা যখন কমপ্লিট হয়ে গেছে এসে আপনি জিজ্ঞেস করছেন, কিরে তোকে যে বললাম একটা ছবি আঁকতে তুই এঁকেছিস? সে কি বলছে? ইয়েস ইয়েস ফাদার, আই হ্যাভ ড্রন এ নাইস পিকচার। হ্যাঁ আমি একটা সুন্দর ছবি এঁকেছি। অথবা আই হ্যাভ কমপ্লিটেড মাই পিকচার আর আই হ্যাভ কমপ্লিটেড মাই ড্রয়িং। আমি আমার ড্রয়িংটা বা আঁকাটা আমি শেষ করেছি। দেখুন আঁকার কাজটা কিন্তু ওর শেষ হয়ে গেছে, দিস ইজ নট দ্য পাস্ট টেন্স, কিন্তু রেজাল্টটা এখনও তার আছে। কি রেজাল্টটা আছে? ছেলেটা এখন তার বাবাকে বা আপনাকে ওই ছবিটা দেখাচ্ছে বা শো করছে। ইন দিস কেস ইউ হ্যাভ টু ইউজ
দ্য প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। অর্থাৎ আমি যেটা বলতে যাচ্ছিলাম, এনি ওয়ার্ক অর এনি জব হুইচ হ্যাজ বিন কমপ্লিটেড বাট দ্য রেজাল্ট ইজ স্টিল নাও, দ্যাট ইজ কল্ড প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের কতগুলি ক্লু ওয়ার্ড আপনাদের আমি দিচ্ছি, দ্যাট ইজ ট্রিক্স। কীরকম? খেয়েছি, খেলাম, মেরেছি, মারলাম, বলেছি, বললাম, দেখেছি, দেখলাম, গেছি, গেলাম, ডেকেছি, ডাকলাম। আমি আজকে ডাক্তারবাবুকে ডেকেছি। আই হ্যাভ কল্ড এ ডক্টর টুডে। দেখুন, ডেকেছি কথাটা বললাম। আমি তোমাকে ডাকলাম, আই হ্যাভ কল্ড ইউ, আমি তোমাকে ডাকলাম। অর্থাৎ এই যে ওয়ার্ডগুলো, দিজ আর দ্য ক্লু ওয়ার্ড, এগুলি একটু যদি মনে রাখতে পারেন আর মাথায় রাখতে পারেন, দ্যাট উইল বি ভেরি মাচ ইউজফুল ফর ইউর স্পিচ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন রিটেন ইংলিশ। অর্থাৎ যখনই আমার কোনো কথা মুখ থেকে এরকম বেরোবে, খেয়েছি, খেলাম, দেখেছি, দেখলাম, পড়েছি, পড়লাম, এঁকেছি, আঁকলাম, গেছি, গেলাম, এই ধরনের কথা যখন আমি বলতে যাব, তখন আপনাকে এটা খেয়াল রাখতে হবে, দিস উইল বি translated in present perfect tense. Now I am going to tell you what is the form of the present perfect tense. I have told you many times that is form is very important. ফর্মটা যদি আপনি ঠিকমতো মনে রাখতে পারেন এবং অ্যাপ্লাই করেন, your sentence will be 100% correct. So now I am going to tell you the form of the present perfect tense. Subject plus have oblique has, oblique mean or, have or has, plus past participle form of the verb or verb 3, অর্থাৎ ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্মটা বসবে অথবা ভার্বের থার্ড ফর্মটা বসবে, প্লাস অবজেক্ট or rest of the sentence. According to the subject you have to apply have or has. অর্থাৎ সাবজেক্ট অনুযায়ী কিন্তু আপনাকে হ্যাভ বা হ্যাজটা বসাতে হবে। যেমন আই এর ক্ষেত্রে আমরা হ্যাভ বসাই, ইউ এর ক্ষেত্রে আমরা হ্যাভ বসাই, দে এর ক্ষেত্রে হ্যাভ বসাই, কিন্তু যদি থার্ড পারসন বা সিঙ্গুলার নাম্বার হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা হ্যাজ বসাই। হি হ্যাজ, শি হ্যাজ, ডক্টর হ্যাজ, লয়ার হ্যাজ, মাদার হ্যাজ, ফাদার হ্যাজ। দিজ আর দ্য থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার। যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তবে কিন্তু আমরা হ্যাজ বসাবো, কিন্তু থার্ড পারসন প্লুরাল হলে কিন্তু হ্যাভ বসাবো। আমি বলছি ডক্টর হ্যাজ, কিন্তু ডক্টরস হ্যাভ, টিচার হ্যাজ, টিচার্স হ্যাভ, শি হ্যাজ, বাট দে হ্যাভ। অর্থাৎ থার্ড পারসন প্লুরাল হলে পরে কিন্তু আমরা হ্যাভ বসাবো। এগুলো কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে। নাও আই এম গোয়িং টু say some example of the present perfect tense. Number one example, I have written a letter to my principal. আমি আমার প্রিন্সিপালকে একটা চিঠি লিখেছি। According to form, the sentence is that I is the subject. After I have already told you that you have to use have, so I have. Write is the verb, but the past participle form of the verb of write is written. এই রিটেনটা কিন্তু বসাতে হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে, এটা হচ্ছে ভার্বের থার্ড ফর্ম। সো আই হ্যাভ রিটেন এ লেটার টু মাই প্রিন্সিপাল, দ্যাট ইজ দ্য অবজেক্ট অর রেস্ট অফ দ্য সেন্টেন্স। নাম্বার টু এক্সাম্পল, ইউ হ্যাভ ড্রন এ নাইস পিকচার। ইউ ইজ দ্য সাবজেক্ট, ইউ এর সাথে হ্যাভ বসে, ইউ হ্যাভ। ড্র ইজ দ্য ভার্ব, ড্র এর পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম হচ্ছে ড্রন, এটা হচ্ছে ভার্বের থার্ড ফর্ম, মানে পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্মটাও যা আর ভার্বের থার্ড ফর্মটা একই, সেই কারণে আমি অর ইউজ করছি। সো ইউ হ্যাভ ড্রন এ নাইস পিকচার ইজ দ্য অবজেক্ট। নাম্বার থ্রি এক্সাম্পল, শি হ্যাজ ইটেন আ ব্যানানা। সে একটা কলা খেয়েছে, বাংলাটাও বলে দিলাম। শি ইজ দ্য সাবজেক্ট, she is the third person singular number, so you have to apply has. এখানে কিন্তু হ্যাভ হবে না, এখানে হ্যাজ করতে হবে। থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার আছে, শি বলতে আমরা একজনকে বুঝি। শি হ্যাজ ইটেন, ইট করা যাবে না, ইটের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম হচ্ছে ইটেন। সো শি হ্যাজ ইটেন আ ব্যানানা, একটা কলা, দ্যাট ইজ দ্য অবজেক্ট।
Number 4, they have played football. তারা ফুটবল খেলেছে। There is the third person, but it is the plural number. দে বলতে কিন্তু আমরা একজনকে বুঝি না, অনেককে বুঝি। সেই কারণে থার্ড পারসন হওয়া সত্ত্বেও প্লুরাল ফর্ম যেহেতু, সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে হ্যাভ বসালাম। সো দে হ্যাভ প্লেড। প্লের পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম হচ্ছে প্লেড, ফুটবল। তারা ফুটবল খেলেছে। সো দিজ আর দ্য এক্সাম্পল অফ প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। I think I have made you understand the present perfect tense clearly. Number 4, that is the last part of the present perfect continuous tense. I am going to teach you right now. What is present perfect continuous tense? Any work or any job which has started earlier but still it is going on, that is called the present perfect continuous tense. অর্থাৎ যে কাজটা আপনার অতীতে শুরু হয়েছে কিন্তু সেই কাজটা কিন্তু এখনও চলছে। অতীতে শুরু হয়েছে বলতে হয়তো 2 ঘন্টা আগে শুরু হয়েছে, অথবা 2 মাস আগে শুরু হয়েছে, অথবা 1 বছর আগে শুরু হয়েছে, অথবা 2 বছর আগে শুরু হয়েছে, সেটাও হতে পারে, কিন্তু সেই কাজটা কিন্তু এখনও চলছে। সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ইউজ করব। সো এগেন আই এম টেলিং ইউ, এনি জব অর এনি অ্যাকশন which has been started earlier but still it is going on. আমি কি বলছি, মা সকাল থেকে পুজো করছে। দেখুন, মা হয়তো সকাল 6টার সময় পুজো করা শুরু করেছে, এখন 7টা 7:30 সকালবেলা বেজে গেছে, এখনও মা পুজো করছে। তাহলে পুজো করার কাজটা কিন্তু মা শুরু করেছিল সেই সকাল 6টা থেকে, কিন্তু এখন প্রায় 7:30 8টা বাজে, 1.5 ঘন্টা 2 ঘন্টা ধরে মা পুজো করছে। দিস ইজ প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। আমি 2 ঘন্টা ধরে টিভিতে খেলা দেখছি। দেখুন, আপনি খেলা দেখার কাজটা কিন্তু শুরু করেছেন 2 ঘন্টা আগে থেকে, কিন্তু সেই খেলা দেখার কাজটা কিন্তু এখনও চলছে। দ্যাট ইজ কল্ড দ্য প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। আই হ্যাভ বিন ওয়াচিং দ্য গেম অর ম্যাচ অন টিভি ফর 2 আওয়ার্স। আমি 2 ঘন্টা ধরে টিভিতে একটা ম্যাচ বা খেলা দেখছি। So again I am telling you, when we can use or apply present perfect continuous tense, any job or action which has been started earlier but still it is going on, that is called the present perfect continuous tense. এমন হতে পারে আপনার বাড়ির পাশে যে রাস্তাটা আছে, সেই রাস্তাটা হয়তো 1 বছর আগে থেকে রাস্তাটা সারাইয়ের কাজ শুরু হয়েছে, কিন্তু রাস্তাটা কিন্তু এখনও কমপ্লিট হয়নি। কাজটা 2024 সালে শুরু হয়েছিল, কিন্তু এখনও চলছে, হয়তো শেষের মুখে আছে কিন্তু চলছে। এই ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনাকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স করতে হবে। কেন? কাজটা শুরু হয়েছিল 1 বছর আগে থেকে, কিন্তু কাজটা এখনও চলছে। আমার মা সকাল থেকে রান্না করছে। মাই মাদার হ্যাজ বিন কুকিং সিন্স মর্নিং। আমার বোন সকাল থেকে পড়ছে। মাই সিস্টার হ্যাজ বিন স্টাডিং সিন্স মর্নিং। These are the example of present perfect continuous tense. Now I am going to tell you the form FORM, আকারটা কি, কিভাবে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের ফর্মটা তৈরি করব। সো দ্য ফর্ম ইজ দ্যাট সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ অবলিক হ্যাজ, হ্যাভ অর হ্যাজ প্লাস বিন, BN, বিন প্লাস ভার্ব plus ing plus object. Again I am telling you, subject plus have oblique has, সাবজেক্টের পরে আপনাকে সাবজেক্টের পরে সাবজেক্ট অনুযায়ী you have to apply has or have plus been বিন বসাতে হবে, প্লাস ভার্ব বসাতে হবে, সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সের ভার্ব, প্লাস ing প্লাস অবজেক্ট। This is the form of the present perfect continuous tense. I have already given you 2 to 3 examples. Again, I am telling you more examples for your learning. Number 1. She has been offering her puja since evening. সে সন্ধ্যেবেলা থেকে
পুজো করছে। সাবজেক্ট কি বললাম? সি। সি এর সাথে আমরা কি বসাবো? হ্যাজ। সো আফটার সি দেন হ্যাজ দেন বিন প্লাস অফার। পুজো দেওয়া কিন্তু গিভ হবে না, অফার করতে হবে, এটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে। শি হ্যাজ বিন অফার প্লাস আইএনজি অফারিং হার পুজো সিন্স ইভিনিং, সন্ধ্যে থেকে। নাম্বার 2, দ্য স্টুডেন্টস হ্যাভ বিন স্টাডিং ফর 2 আওয়ার্স। ছাত্ররা 2 ঘন্টা ধরে পড়ছে। আমি ছাত্ররা কথাটা বলেছি। সো দ্য স্টুডেন্টস, according to the subject, third person plural number, you have to apply have. So the students have then been, B-E-E-N, been plus verb study plus ing studying for 2 hours, 2 ঘন্টা ধরে। Number 3, the child has been crying since morning. শিশুরা সকাল থেকে কাঁদছে। শিশু, that is the child. Child is a third person singular number. So you have to use has. The child has. Plus been. Plus verb cry plus ing crying. Since morning. সকাল থেকে। আমি যখন এই এক্সাম্পলগুলো আপনাদের বলতে আছি বা বলছি, you can hear that I have used 2 pronouns, 2 preposition, not pronouns, 2 preposition in my sentence. আমি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বলার সময় দেখবেন দুখানা আমি প্রিপোজিশন ইউজ করছি। একটা হচ্ছে সিন্স, একটা হচ্ছে ফর। সব জায়গায় কিন্তু সিন্স ব্যবহার করছি না, সব জায়গায় কিন্তু ফর ইউজ করছি না। বাট ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই সিন্স অ্যান্ড ফর ইন এনি পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। যে কোনো পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে আপনার কিন্তু সিন্স বা ফর কিন্তু বসাতে হবে। সো ওয়ার উই ক্যান অ্যাপ্লাই সিন্স, সিন্স ইজ মেনশনড অ্যাট দ্য পয়েন্ট অফ টাইম। আপনি যদি পয়েন্ট অফ টাইম বোঝাতে যান তাহলে আপনাকে সিন্স ব্যবহার করতে হবে। ফর ইজ ইউজড টু ডিনোট দ্য পিরিয়ড অফ টাইম, অর্থাৎ একটা সময় ধরে চলছে সেটা বোঝাতে গেলে কিন্তু আপনাকে ফর ইউজ করতে হবে। এক্সাম্পল দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি। মাই ফাদার হ্যাজ বিন ডুইং হিজ অফিস ওয়ার্ক সিন্স মর্নিং। আমার বাবা সকাল থেকে তার অফিসের কাজ করছে। দেখুন সকালটা হচ্ছে পয়েন্ট অফ টাইম, সিন্স এর জন্য আমি ইউজ করলাম সিন্স মর্নিং। So point of time you have to use since. Where we can use for, the teacher has been teaching the students for 2 hours. শিক্ষকটি 2 ঘন্টা ধরে স্টুডেন্টদের পড়াচ্ছেন। আমি এখানে 2 hours বলেছি, 2 ঘন্টা ধরে, that is period of time. Then you have to use or apply for. You have to keep these 2 preposition in your mind at the time of applying present perfect continuous tense. অর্থাৎ প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স অ্যাপ্লাই করার সময় এই সিন্স অ্যান্ড ফর এই দুটোকে কিন্তু একটু মাথায় রাখতে হবে। বাট ওয়ান থিং আই এম গোয়িং টু টেল ইউ দ্যাট ইন কেস অফ স্পোকেন ইংলিশ, nowadays we don't say these types of lengthy sentences. My father has been doing his office work since morning. এত বড় সেন্টেন্স সাধারণত আমরা এখন স্পোকেন ইংলিশে বলি না, বলতে চাইও না, বা অনেকে শুনতেও চায় না। আমরা এখন তো শর্টকাট কথা বলতে বেশি পছন্দ করি। বাট ইফ ইউ সে দিস সেন্টেন্স, দ্যাট ইজ 100% কারেক্ট। ইফ ইউ সে মাই ফাদার হ্যাজ বিন ডুইং হিজ অফিস ওয়ার্ক সিন্স মর্নিং, দ্যাট ইজ 100% কারেক্ট, এটা কিন্তু ঠিক। বাট নাও ইট ইজ উই ক্যান সে মাই ফাদার হ্যাজ বিন ডুইং হিজ অফিস ওয়ার্ক, আমার বাবা অফিসের কাজ করছে। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে হাউ লং, তখন আমি বলছি সিন্স মর্নিং। কতক্ষণ ধরে যদি বলতে যাই, ফর 2 hours। অর্থাৎ আমরা ভেঙে ভেঙে বা ব্রেক করে করে তখন আনসারটা বলছি।
সো ইউ হ্যাভ টু কিপ দিস ট্রিক্স ইন ইউর মাইন্ড। যে ট্রিক্সটা আমি বললাম সেটা কিন্তু একটু খেয়াল রাখবেন। বাট ওয়েন ইউ আর গোয়িং টু রাইট, you have to complete the sentence. That is, my father has been doing his office work for 2 hours or since morning. হয় 2 ঘন্টা ধরে তার অফিসের কাজ করছে, অথবা মর্নিং সকাল থেকে কাজ করছে। You have to keep these things in your mind. So this is the example, these are the example of present perfect continuous tense. So I think today I have made you understand all the 4 parts of the present tense. আমি প্রেজেন্ট টেন্সের 4টে পার্ট আমি আপনাদের আশা করি বোঝাতে পেরেছি। এর আগের ভিডিওতে আমি প্রেজেন্ট টেন্স এবং প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সটা আপনাদের বুঝিয়েছিলাম। আজকে আমি দুটো নতুন পার্ট করালাম, যেটা হচ্ছে লাস্ট পার্ট ছিল একটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, একটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। সো টুডে আই হ্যাভ কমপ্লিটেড all the 4 parts of the present tense. আজকে কিন্তু আমি প্রেজেন্ট টেন্সের 4টে পার্টই কিন্তু কমপ্লিট করলাম। ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন দেন ইউ ক্যান আস্ক মি। I will try to make you understand. I will try to clear your doubt. So in my next class I will start the past tense. Past tense has also its 4 parts. Past tense এর কিন্তু 4টে পার্ট আছে। আমি আবার 4টে পার্ট আপনাদেরকে পার্ট বাই পার্ট বুঝিয়ে দেবো in my next class. If anybody missed my previous video, so I am requesting them to watch the video once again. And one thing, that is, if you like my video, just push on the like button and share this video to the other people, because they will be also benefited for watching my video. They can learn how to use tenses or all the parts of the grammatical portion in their speech or in the written English. This class is not only for a particular age group. I have already told you that. শুধুমাত্র কোনো একটা পার্টিকুলার এজ গ্রুপের জন্যই কিন্তু এই এডুকেশনটাই প্রোভাইড করছি না। 8 থেকে 80, from 8 to 80, যে কোনো ব্যক্তি, any person can learn whatever I am teaching. So that's why I am telling you, if you think so, if you like my video, then you can share to anybody. They can also watch it, they can also learn it, how to apply or how to use all the tenses in their speech as well as in their written English. They can boost up their English and that will be my success. So I am just sharing, or I am just teaching you the subject, that is the English. So if you watch my video again and again, then I think you will get the confidence in future to speak in English, as well as you can also write English confidently. So I am just requesting you, share my videos as much as possible from your side, and if you like my video, just push on the like button. That will be very much beneficial for me. I will be encouraged by your side. Thank you so much. So wait for the next video. Bye. Thank you.